الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرما بردار ہو جا، اور اس نے جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا، تو یہی وصیت انہوں نے اپنے بیٹوں کو کی۔ جو انسان اپنے لیے چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹوں کے لیے بھی وہی چیز ملے۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے اسے کہا کہ سر تسلیم خم کر دے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال اسلمت برب العالمین، قال اسلمت لرب العالمین، میں نے رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ ووصا، واو اور وصا، واو سواد یا، وصیت کرنا، کسی بات کا عہد لینا، تاکیدی حکم ہے، یہ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کسی نے وصیت کی، انسٹرکشن دینا۔ بہا، اس کی، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کی وصیت کی، بنی ہی، اپنے بیٹوں کو۔ بنی ہی لفظ جو ہے اصل لفظ تھا بنینا ہی۔ عربی کا قانون کیا ہے، جو ہے جمع اور تثنیہ کا نون کے بعد اگر ضمیر لگ جائے تو نون گر جاتا ہے، اور عربی میں ہم کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ، اگر مضاف کی نسبت مضاف الیہ کی طرف ہو تو یہ جمع اور تثنیہ کے نون گر جاتے ہیں۔ ابن کی جمع بنین ہوتا ہے تو نون گر گیا۔ بنی ہی، اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو کہا، و یعقوب، یعقوب، اور یعقوب نے بھی اپنے بچوں کو کہا۔ یا بنیہ، یا بنیہ لفظ بھی یا بنینا یا تھا، تو یہ بھی اسی قانون کے تحت مضاف مضاف الیہ، جب اس جو مضاف کی نسبت بنینا کی نسبت یا جو ہے واحد متکلم کے لیے ہوئی تو یہ نون گر گیا، یہ یا یہ بھی رہ گیا اور یہ بھی، تو دو یا کو آپس میں جب جمع کیا تو اوپر شاد دے دی۔ یا بنیہ، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، اے میرے بچوں، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصطفیٰ، چن لیا۔ اصطفیٰ جو ہے لفظ کس سے ہے، ہم کہتے ہیں محمد مصطفیٰ، سواد فا واو، چن لیا، منتخب کر لیا، تو چن لیا، لکم، تمہارے لیے، الدین، دین، دال یا نون، دین دنیا میں یہ عمل کا نام ہے اور آخرت میں یہ بدلے کا دن ہے۔ دنیا میں عمل ہے اور آخرت میں یہ بدلے کے دن کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں دنیا کے لیے ہے کہ لکم الدین، تمہارے لیے دین جو ہے اللہ نے چن لیا ہے، فلا تموتن، پس نہ تمہیں موت ہے۔ تموتن لفظ میم واو تا ہے، جو ہے تا مضارع کی علامت، یہ نون جو آتا ہے، نون شد والا، جو ہے نون مشدد، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی تمہیں ہرگز بالکل تمہیں موت نہ آئے، الا، مگر، الا حرف استثناء ہے، وانتم، مگر، واو اور انتم، تم، یہ ضمیر جو ہے منفصل حاضر کی کس لیے ہے، یہ تاکید کے لیے۔ مسلمون، مسلم لفظ کس سے، سین لام میم، جو ہے اسی سے ہمارا لفظ اسلام ہوتا ہے۔ واؤن جمع کے لیے، مسلم، مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی اس کی نکیل مالک کے ہاتھ میں ہو، جدھر چاہے ادھر پھرے اور وہ اونٹ ادھر پھرتا جائے، اس کو کہتے ہیں مسلم۔ پھر دیکھ لیتے ہیں، ووصا بہا، اور وصیت کی، تاکید کی، اس بات کا عہد لیا، ابراہیم، ابراہیم نے، بنی ہی، اپنے بیٹوں سے، و یعقوب، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں سے جو ہے۔ اچھا، ابراہیم کے بعد ان کے بیٹے اسحاق کی بجائے جو ہے پوتے یعقوب کا ذکر کیا، اس لیے کہ بنی اسرائیل جو نسل ہے وہ یعقوب علیہ السلام کی نسل چلتی ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب جو ہے اسرائیل تھا، اس لیے ان کا ذکر کیا۔ اسی بات کی وصیت، کس بات کی، جب اس جو ہے قال اسلمت لرب العالمین، میں جو ہے اسلام لے آیا، میں فرما بردار ہو گیا، میں اطاعت گزار ہو گیا، کس کا،
तमाम जहान वालों के रब का। इसी बात की वसीयत इब्राहिम ने अपने बच्चों को की और इसी बात की वसीयत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को की। क्या कहा उन्होंने? या बनिया, ऐ मेरे बेटो, ऐ मेरे बच्चों, इन्नल्लाह अस्तफा, बेशक अल्लाह ताला ने चुन लिया है, लकुमुद्दीन, तुम्हारे लिए दीन, दीन इस्लाम को चुना है तुम्हारे लिए। अच्छा, यहाँ उन्होंने या बनिया कितने मोहब्बत से कहा कि ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे बेटो। हम दुनिया की तालीम के लिए तो अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए, अगर वो स्कूल कॉलेज ना जाएं या काम, हम क्या करते हैं? बार बार उसको मेरे बेटे, मेरे बच्चे, ये काम कर लो, वो जो है उसको। लेकिन दीन के काम के लिए जो है हम जो है ये तरीका अख्तियार नहीं करते जो अंबिया करते हैं। हम क्या कहते हैं? नमाज पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो जहन्नम में जाओगे। हम सीधा जो है बच्चों को डांट डपट करते हैं इस मामले में। लेकिन दुनिया की तालीम के बारे में अगर वो ना पढ़ते हो तो क्या करते हैं? हम उसको जो है मोहब्बत के अंदाज से, बेटा पढ़ ले, बेटा ये कर ले, बेटा ये कर ले, तू तरक्की कर जाएगा, तेरा मुस्तकबिल बन जाएगा, उसको जो है मोहब्बत के अंदाज से कहते हैं। लेकिन दीन के मामले में हम डांट डपट करते हैं। लेकिन अंबिया का तरीका क्या है? उन्होंने मोहब्बत के साथ कहा, या बनिया, ऐ मेरे बेटो, ऐ मेरे बच्चों, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने हस्तफा, चुन लिया है, लकुमुद्दीन, तुम्हारे लिए दीन, दीन इस्लाम चुन लिया है। दुनिया में दीन अमल का नाम है और आखिरत में क़यामत के दिन ये बदले का दिन होगा, क्योंकि वहां अमल नहीं है। क़यामत के दिन अमल नहीं है, यहाँ बदला नहीं है। और अमल का बदला कब मिलेगा? क़यामत के दिन मिलेगा। वहां अमल नहीं होगा, यहाँ दुनिया में अमल है। तो इसलिए दीन अमल का नाम है। फला तमूतुन्न, बस तुम्हें हरगिज मौत ना आए, इल्ला, मगर वान तुम मुस्लिमून, मगर तुम मुसलमान हो, अल्लाह के फर्माबरदार हो। उस वक्त तक, यानी मरते दम तक तुम दीन इस्लाम पे कायम रहना। क्यों? ये बड़ा मुश्किल काम है। कई दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, कई दफ़ा कोई आदमी सारी ज़िंदगी नेक काम जन्नत में जाने वाले करता रहता है, वो जन्नत के जब एक हाथ रह जाता है फासले पे, तो वो फिर जो है दोज़ख में जाने वाले काम करना शुरू कर देता है, तो वो दोज़ख में चला जाता है। और कोई आदमी जो है जहन्नम में जाने वाले सारी उम्र काम करता रहता है और एक हाथ रह जाता है जहन्नम में जाने से, तो वो फिर जन्नत में जाने वाले काम शुरू कर देता है, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में भेज देता है। इसलिए मौत के वक्त तक जो है अहमद बिन हंबल मौत के वक्त जो है जब वक्त तारी था, बेहोशी होती थी, तो कहते अभी नहीं, अभी नहीं। तो उनके बेटे ने पूछा, अबू जान, ये इस वक्त आप जो बेहोशी के आलम में क्या आप क्या फरमाते हैं? अभी नहीं, अभी नहीं। कहते शैतान मेरे पास आया था, कहते तुम बच कर निकल गए, तुम जो है बच कर निकल। कहते मैंने उसे कहा नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। हमने मौलाना गौहर रहमान को देखा, मौत के वक्त वो लिख रहे थे, लिखते बैठे, उनके घर वाले दूसरे कमरे में लेटे हुए थे, तो उधर कमरे से आवाज आई, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने समझा कहीं जाने के लिए तैयार हुए होंगे, कोई प्रोग्राम में जाने के लिए। जब देखा जाकर तो वो वफात पा चुके थे। ये है मौत के वक्त तक इंसान इस दीन पर कायम रहेगा। अल्लाह से जो है दुआ करनी चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था, अल्लाह ताला ने अगर ऐलान कर दिया कि तमाम लोग जन्नत में जाएंगे और एक जहन्नम में जाएगा, मुझे अपना डर है। और अगर अल्लाह ने फरमाया क़यामत के दिन तमाम लोग जहन्नम में जाएंगे और एक जन्नत में जाएगा, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि मुझे जन्नत में भेजेगा। उम्मीद और यास के दरमियान हर वक्त अमल करते रहना चाहिए और अल्लाह से डरते भी रहना चाहिए और उससे उम्मीद भी रखनी चाहिए। अल्लाह ताला को हमें समझ कर पढ़ने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्ला